Hello everyone. আজি সকলোৰে বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ হৈছে যে আমাৰ চন্দ্ৰয়ান-3 মিছনটো ছাকচেছ হৈছে। সো এয়া আমি দেখা পাইছো চন্দ্ৰয়ান-3 মিছন ইণ্ডিয়া I reached my destination and you too Chandrayaan-3. So Chandrayaan-3 has successfully soft landed on the moon. Congratulations India Chandrayaan-3. এয়া ইছৰোৰ পৰা এটা টুইটত আমি দেখা পাইছো আৰু আমি সকলোৱে সেই মুহূৰ্তটো যিটো সময়ত সেই ছফ্ট লেণ্ডিং হৈছিলে গোটেই প্ৰচেছটো আমি চাই আছিলো, আশা কৰো সকলোৱে চাই আছিল। সো এটা এটা হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট হৈছে। সো সকলোকে মানে আমি ক'ব লাগিব যে আমি এই অমৃতকালত এটা বহুত ভাল এটা ইভেন্ট আমি চাবলৈ পালো, এটা ভাল ৰেকৰ্ড আমি এচিভ কৰা দেখা পালো। So India achieved a historic milestone on this Wednesday as the Vikram lander of Chandrayaan-3, the Indian Space Research Organization's third lunar mission, made a touchdown on the moon's south pole at 6:04 p.m. হয় 6:04 Okay. সেই দৃশ্যটো আমি দেখা পাইছিলো যেতিয়া ছফ্ট লেণ্ড কৰিছিলে, অৰ্থাৎ মুনৰ যিটো পৃষ্ঠ তাত, আৰু সেয়া হৈছে মুনৰ সাউথ পোলৰ অফকোৰ্স সেয়া টাচ কৰিছিল, ৰাইট। আমাৰ লেণ্ডাৰ কি আছিল বিক্ৰমে যেতিয়া টাচ কৰিছিল সেইটো সময়ত আছিল 6:04 আৰু এইটো এটা হিষ্ট্ৰী হয়। Because Vikram lander, after successfully landing on moon, India becomes fourth country to make soft landing on the lunar surface. With the successful landing, India also became the first country to land near moon's south pole. মনত ৰাখিব, যদি আমি এনেকে কওঁ যে চন্দ্ৰত লেণ্ড কৰা কাউন্ট্ৰি বিলাকৰ ভিতৰত ভাৰতৰ কোনটো স্থান, তেতিয়া হ'ব 4 নম্বৰ স্থান। আৰু কিন্তু যদি আমি কওঁ চন্দ্ৰৰ যদি সাউথ পোলত যদি লেণ্ড কৰা কাউন্ট্ৰিৰ ভিতৰত কেই নম্বৰ স্থান আছে, আমাৰ ভাৰতৰ হৈছে প্ৰথম স্থান। মই আপোনালোকক এয়া দেখুৱাব বিচাৰিম। আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিল জুলাই 14ত। সকলোৱে জানো যে জুলাই 14ত কি হৈছিল, এই আপোনাৰ মিছনটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল, ৰাইট। আৰু তেতিয়া Chandrayaan-3 launched into orbit by the LVM M4 rocket. মনত ৰাখিব লাউঞ্চ কিহৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল, লাউঞ্চ ভেহিকল মাৰ্ক 3 M4 ৰকেটৰ দ্বাৰা। Then July 15, the first orbit raising maneuver successfully executed at ISTRAC or ISRO in Bengaluru. The spacecraft reached an orbit of this 41,762 kilometer across 173 kilometer. Then July 17ত আমি গম পাইছিলো যে second orbit raising maneuver was successfully completed, অৰ্থাৎ second orbit raising maneuver to successfully complete হৈছিল। Chandrayaan-3 reached an orbit of 41,603 kilometer across 226 kilometer. Then আকৌ আমি চালো দেখিলো যে জুলাই 22ত কি হৈছিল, the spacecraft entered an orbit of 71,351 kilometer across 233 kilometer, and অৱশেষত আমি দেখিছিলো যে আমাৰ জুলাই 25ত কি হৈছিল, another orbit raising maneuver effectively executed and the spacecraft entered an orbit of 127,603 kilometer, 236 kilometer. এনেকে আমি অবজাৰ্ভ কৰি গৈছিলো। এই গোটেইখিনি আমাৰ এক্সামৰ সাপেক্ষত গোটেইখিনি মনত নাৰাখিলো, আপোনালোকে এটলিষ্ট এই ডেটটো মনত ৰাখিব, 14 জুলাই আৰু আজিৰ ডেটটো, অৰ্থাৎ 23 আগষ্ট। এয়া মই দেখুৱাইছো 23 আগষ্ট ৱেডনেছডেত আজি সফল হৈছে। নাও মই আপোনাক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাব বিচাৰিম। মই যি বিজনেছ নিউজৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছো। Chandrayaan-3 is resounding success as the Vikram lander successfully landed on the moon. The mission is a major milestone for India's space program and will boost its reputation as a leading space-faring nation. With this, India has now become the fourth nation to achieve a lunar landing, following US, Russia, and China. Interestingly, India is the only country to land on the lunar south pole. Canon OS 280 cooking oil tester.
Chandrayaan-3 is built on a budget of under rupees 615 crore or $75 million. Yeah, আপোনালোকে দেখা পাইছে. The mission is expected to last for 2 weeks. The lander and rover will collect data about the moon surface. Chandrayaan-3 was launched from Satish Dhawan Space Station from Sriharikota on July 14. মনত ৰাখিব ক'ৰ পৰা কৰিছিলে Satish Dhawan Harikatar পৰা. তো আপোনালোকে গম পাইছে চাগে এতিয়া আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ এক্সামত Chandrayaan-3 ওপৰত কুৱেশ্যন সোধাটো এটা নিশ্চিতই হৈ পৰিছে. বহুত চান্স থাকিব. সো সেইটো কাৰণে অলপ এটলিষ্ট কি পইণ্টছখিনি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব. Chandrayaan-3, the lander and rover, মই ইয়াত এই ভিডিঅ'টোত সেই কি পইণ্টছখিনি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিম. আপোনালোকে মন দি শুনি যাব. So Chandrayaan-3, the lander and rover together have 6 payloads to study the local properties of the area near Moon's South Pole. Landing site গম পালোৱে ক'ত হৈছে South Pole, near lunar South Pole. 100 kilometer polar orbit এয়া দেখা পাইছে এইটো হৈছে আমাৰ বিক্ৰম মানে আমাৰ লেণ্ডাৰৰ কথা কোৱা হৈছে এয়া সোলাৰ পেনেল দেন এইটেডি আমাৰ ৰোভাৰটো ওলাই আহিব ডোৰ ৰেম্প এইটো দেখিছে আমাৰ ৰোভাৰটোৰ নামটো কি প্ৰজ্ঞান এই দুটা নামটো মনত একদম ৰাখিব লেণ্ডাৰৰ নাম কি হয় বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰৰ নামটো হৈছে প্ৰজ্ঞান এয়া হৈছে এয়া যে দেখা পাইছে এয়া কি হয় আমাৰ ল্যান্ডিং স্কিট মানে লাহেকে সফট ল্যান্ডিংৰ সময়ত ইয়াৰ জৰিয়তে সফট ল্যান্ডিং হৈছে ৰাইট দেন এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে অৰ্বিটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট ল্যান্ডাৰ এণ্ড ৰোভাৰ টু লুনাৰ অৰ্বিট আমাৰ কিমান মাছ হয় এইটো 2148 কেজি আৰু বিক্ৰম ল্যান্ডাৰৰ কথা কৈছো আমি carries rover and 4 scientific payloads মনত ৰাখিব বিক্ৰমে কি লৈ গৈছে ৰোভাৰটো লৈ গৈছে লগতে 4 scientific payloads আৰু ওজন কিমান ইয়াৰ ওজনটো হৈছে 1752 kg including 26 kg rover তো roverটোৰ ওজনটো হৈছে 26 kg মনত ৰাখিব roverটোৰ ওজনটো 26 kg আৰু আমাৰ ল্যান্ডাৰটোৰ ওজনটো হৈছে 1752 kg আৰু তাৰটোৰ ওজনটো কিমান আছিল 2148 kg দেন এয়া দেখিছে reaction wheels lander horizontal velocity camera Rambha LP payload CEST payload car bend altimeter মনত ৰাখিব এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট CARA stands for car bend altimeter so Chandrayaan-3 this is the third and most recent Indian lunar exploration mission under the Chandrayaan program of ISRO it consists of a lander named Vikram and a rover named Pragyan similar to those of Chandrayaan-2 its propulsion module acts like an অৰ্বিটাৰ প্ৰপাৰচন মডুলটোৱে আপোনাৰ অৰ্বিটাৰৰ দৰে কাম কৰিছিল ইয়াতে আপোনালোকক ইয়াত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে এটা ইনস্পিৰেশন হয় আসলতে আপোনালোকে গম পাই যে আমাৰ চন্দ্ৰয়ান-2টো ফেইল হৈছিল কিন্তু তথাপিও আমি হার নেমানি ঈশ্বৰে হার নেমানি চন্দ্ৰয়ান-3 কাৰণে আকৌ চেষ্টা কৰিলে আৰু অৱশেষত আজি সাকসেস পালে সো ইয়াৰ পৰা আমি এটো শিকিব লাগে যে আমি যদি কেতিয়াবা ফেইলু হওঁ বা কিছুমান এক্সামত আমি যদি কোৱালিফাই কৰিব পৰা নাছিলো কিন্তু তেতিয়া আমি মন হাৰি দিব নালাগিব আমাৰ ওচৰত যদি কিবা এটা প্ৰবলেম আছে বা কি আমাৰ কম কিহৰ কাৰণে আমি পাস হ'ব পৰা নাই বা কি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটো আমাৰ ওচৰত অভাৱ হৈছে সেই বস্তুটো চাই আমি সেইটো অটৰাই পেলাই একদম আৰু এটা বহুত বেছি ইনস্পিৰেশন লৈহে এই নেক্সট যিটো এক্সাম বা নেক্সট যিটো আপোনালোকৰ লক্ষ্য তাৰ বাবে সদায় লাগি যাব লাগে কেতিয়াও হাৰি যাব নালাগে সদায় লাগি থাকিব লাগে সাকসেস আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় আহিব সো এটোৱে আমাৰ দেখিলো চন্দ্ৰয়ান-3 এটো তাৰ পৰা আমি এটো এটা ইনস্পিৰেশন পাব পাৰো তো আমি গম পাব লাগিব মই বহুতবাৰ একেটা বস্তু ৰিপিট এটো কাৰণে কৈ আছো যাতে এখিনি আপোনালোকৰ মনত ৰৈ যায় Chandrayaan-3 কেতিয়া স্টার্ট হয়েছিল 14 জুলাই 2023 right approaching altitude 163 kilometer launch mass 3900 kg then operator ISRO orbital insertion 5th August 2023 হৈছিল
Payload mass, propulsion module to ওজন আছিল 2,148 kg, lander that is Bikram 1,752 kg, rover কিমানৰ আছিল 26 kg, so overall আমাৰ আছিল 3,900 kg. So power propulsion module 758 watt, lander module 738, and then this bias rover 50W. Right. So আকৌ এবাৰ আহোচোন আমি জানো যে এই যে Chandrayaan-3 মিশনটো হেতুৱে কি কৰিছিল আসলতে obviously carrying the hopes of an entire nation আমি সকলোৱে আশা লৈ আছিলো সকলোৱে আৰু যে কেনেবাকে যদি আমাৰ যিখিনি Chandrayaan-2 হ'ব পৰা নাছিল সেইখিনিৰ পৰা আমি শিকি পেলাই এই Chandrayaan-3টো সাকসেস কৰিব পাৰো সো সেই একেটাই হৈছিল যে carrying the hopes of an entire nation has launched from Sriharikota in Andhra Pradesh in a magnificent demonstration of ambition and tenacity. If the mission is successful, obviously the mission becomes successful. So now India becomes fourth nation after US, China, and Russia to conduct a controlled landing on the moon. Monorakibo, controlled landing on the moon. This powerful Mark III heavy lift launch vehicle, commonly known as Bahubali rocket, is holding the lunar lander Bikram in place. কোনে লৈ গৈছিলে আমাৰ launch vehicle to কি হয় আমাৰ launch vehicle to হয় Mark III heavy lift launch vehicle মানে যাক আমি কওঁ LVM3 মনত ৰাখিব এইটো কথা right. The spacecraft traveled from the Earth in about a month, the projected landing day being 23 August. এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব এই launch vehicle to কথা launch vehicle to আছিল LVM3. LVM3 is the heavy lift launcher of ISRO with a successful track record of 6 successive launches so far. Vehicular specification ইমানখিনি মনত ৰাখিলো ইয়াৰ height to 43.35 meter, diameter 4.0 meter, and stages হয় 3টা আৰু mass 640 tons. Technical specification, payload to GTO 4,000 kg, payload to LEO 8,000 kg, and stages 3টা হয় stages 1 to 8 important হয় 3টা stage থাকে আমাৰ LVM3 stage 1 cryogenic upper stage right C25 বুলি কোৱা হয় the C25 is powered by CE20 India's largest cryogenic engine then stage 2 component stage 1 to কি হয় cryogenic হয় আৰু C25 বুলি কওঁ stage 2 হৈছে solid rocket booster S200 GSLV Mark III uses 2 S200 solid rocket boosters to provide the huge amount of thrust required for lift off দুটা use কৰে ইয়াত S200 okay then গম পালে তেনেহলে stage 2 to কি আছিল solid rocket boosters S200 now stage 3 to হৈছে core stage right L11C liquid stage this L11O this liquid stage is powered by 2 Vikas engine মই বুজি পাইছো কিছুমান বস্তু আমাৰ এৰিয়া নহলে মনত ৰখাটো দিগদাৰ হয় এটলিষ্ট আমি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত কি ওয়ার্ডস গিটা মনত ৰাখিব লাগিব তিনটা স্টেজ আছে প্ৰথমটো ক্ৰায়োজেনিক C25 second to solid rocket booster S200 যত দুটা ইউজ কৰা হৈছে S200 থাৰ্ড টু হৈছে যেটো মেইন স্টেজ কোৰ স্টেজ হেতু হৈছে L110 liquid stage right আৰু ইয়াত দুটা বিকাশ ইঞ্জিন ইউজ কৰা হৈছে then this third lunar exploration mission ISRO plan কৰিছিল right আৰু this spacecraft was designed by ISRO to showcase India's expertise in soft landing on stellar bodies. Obviously, our stage, our যেটো 2 আছিল fail হৈছিল কাৰণ soft landing হিমান হ'ব পৰা নাছিল আৰু এটো কাৰণে এই particular mission to আমাৰ challenge আছিল soft landing to only a rover and lander will be present because it will connect with the Earth through an orbiter from Chandrayaan-2. This expansive purpose includes integration, cognition, and a number of permutations. In addition, the spacecraft will need to undergo a number of other tests. The orbiter, rover, and lander were all included in the design of Chandrayaan-2 by ISRO. The spacecraft was launched using GSLV Mark III, one of the most powerful geosynchronous
launcher. So এই মই ক'লোৱে নহয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে launcherটো GSLV Mark 3 এটা geosynchronous launcher তিনটা ষ্টেজ থাকে মনত ৰাখিব এইখিনি Now, the rover Pragyan's attempt to travel on the moon was hampered by the lander's Vikram failure to make a smooth landing. So, যদি বিক্ৰমটো ভালকৈ soft landing কৰাব নোৱাৰে তেনেহলে সেইটো আমাৰ ফেল হৈ যায়, right? In order to demonstrate India's landing skills needed for the lunar polar exploration mission, another mission was attempted as a result. In 2024, this moon South Pole mission will be carried out in cooperation with Japan. India will contribute a lander and Japan will contribute a rover and a rocket. সেইটো 2024 কথা কোৱা হৈছে, right? তেতিয়া আমাৰ জাপানৰ লগত এটা collaboration হ'ব a South Pole হোৱাকে. Right. 4 throttle-able engines will power the landers of ISRO's Chandrayaan-3 mission. A laser Doppler velocimeter will be added to it up to 100-kilometer lunar orbit. The propulsion module will support the lander and rover combination. The spectropolarimetry of habitable planet Earth. যাক কি বুলি কওঁ আমি SHAPE. Right. SHAPE stands for spectropolarimetry of habitable planet Earth. Payload above the propulsion module allows researchers to examine spectral and polarimetric observation of Earth from the lunar orbit. Then lander payloads কি আছিল Langmuir probe to calculate the plasma density. So এই Langmuir probe to কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে হ'ব plasma density calculate কৰিব কাৰণে আৰু ইয়াৰ changes খিনি চাব কাৰণে Chandra's surface thermophysical experiment CH8ST to measure thermal conductivity and temperature. Right. মোৰ মতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে Langmuir probe MCQ দিব পাৰে, right? Plasma density কাৰণে. Then instrument for lunar seismic activity ILSA to measure seismicity around the landing site. For lunar laser ranging research, a NASA passive laser retroflector array is available. Then rover payload. এইখিনিতো আমি lander payload আছিল, right? Rover payload কি আছে? Roverত মানে কি আছে? Alpha particle X-ray spectrometer, APXS, and laser induced breakdown spectrometer, LIBS. So মনত ৰাখিব, এই APXS and LIBS এই দুটা roverত আছে. Alpha particle X-ray spectrometer and laser induced breakdown spectroscope. Laser-induced breakdown spectroscope. কিহৰ কাৰণে? For deriving the elemental composition in the vicinity of the landing site. Okay, কি composition আছে landing site কি composition আছে সেইখিনি কাৰণে এইখিনি এগিটা আছে APXS and LIBS. Then Chandra surface thermophysical experiment এটো কি হয় while the instrument for lunar seismic activity measures the seismicity at the landing site. This test will measure thermal conductivity and temperature. মনত ৰাখিব CES2 core আছিল, CES2 lander মানে বিক্ৰমৰ আছিল, right? আৰু তাত কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে CES2 এইটোৱে thermal conductivity আৰু temperature measure কৰিব। আমি গম পালো যে Chandrayaan-3 কৈ improve কৰা হৈছে। Chandrayaan-3 have a lander and rover as opposed to Chandrayaan-2 which also had an orbiter. A rover to naam to gom pale Pragyan aru lander to hoise Vikram. During the mission, the orbiter that was launched with the Chandrayaan-2 would be used for communication and terrain mapping needs. Chandrayaan-3's propulsion module would house a single instrument, spectropolarimetry of habitable planet Earth, SAVE, thermal conductivity aru temperature measure কৰিবলৈ as opposed to Chandrayaan-2's orbiter which carried 9-in-situ instrument. But etut আছে step to আছে আমাৰ lander, right? Our lander capabilities খিনি improve কৰা হৈছে, enhance কৰা হৈছে। Lander danger identification and avoidance camera. Lander danger identification and avoidance camera. আপোনালোকে হয়তো যেতিয়া ল্যান্ড হৈছিল তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে তাত মেছেজো শুনা পাইছিলে চাগে যে গম পোৱা গৈছে যে য'ত ল্যান্ড কৰিবলৈ গৈ আছে সেই জায়গাটুকুৰা ঠিকে আছে, right? Landing site is okay for landing. So hetu ইয়াৰ জৰিয়তে হৈছে lander danger identification and avoidance cameras. This is the future of Chandrayaan-3 that let mission control the orbiter and the lander communicate with the
communicate when the lander is descending to the lunar surface. Compared to its predecessor single camera, Chandrayaan-3 will have two of these cameras. Chandrayaan-3 দুটা camera এনেকুৱা আছে, right? Now আমি গম পালো যে যেতিয়া আপোনাৰ সফট লেন্ডিং হৈছিলে তাত এইকেইটা প্ৰচেছ আছে, ষ্টেজেছ আছিল, ৰাফ ব্ৰেকিং, বহুত 1000 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈ থকাটোত ৰাফ ব্ৰেকিং কৰি পেলাই স্পীডটো লাহে লাহে কমাই দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত অ্যাটিটিউড হোল্ডিং কৰা হৈছিল, ৰাইট? তাৰপিছত আমি গম পালো যে ভাৰ্টিকেললৈ অনা হৈছিল, চাপোজ হৰাইজণ্টেলত আছিলে, তাৰপিছত ভাৰ্টিকেললৈ অনা হৈছিল, তাৰপিছত আমি দেখিলো ফাইন ব্ৰেকিং, ৰাইট? ফাইন ব্ৰেকিঙৰ সৈতে লাষ্টত সফট লেন্ডিং কৰোৱা হ'ল। এয়া আছিল আমাৰ চন্দ্ৰায়ন-3ৰ বিষয়ত জানিবলগীয়া টেকনিকেল স্পেচিফিকেশ্যন আৰু এভৰিথিং, যিটো আমাৰ এক্সামৰ সপক্ষে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব, আৰু এটা মানে ই আমাৰ টাইম লাইন বা মুন মিছনটো কিমান কোন কোন কাউণ্ট্ৰীয়ে কি কৰিছে সেইটো জানিব লাগিব। চ' আহকচোন অলপ জানো তাৰ বিষয়ে। পায়োনিয়াৰ 0 এইটো USA কৰিছিলে 1958। এইবিলাক সব মুন মিছনৰ কথা কৈ আছিলো হা। কিছুমান ছাকচেছ হৈছিল, কিছুমান আনছাকচেছফুল বা কিছুমান পাৰ্চিয়েল ছাকচেছফুল হৈছিল। চ' এই পায়োনিয়াৰ 0টো USA কণ্ডাক্ট কৰাইছিল 1958ত, ৰাইট? অৰ্বিটাৰ আছিল, টাইপটো কি হয়, অৰ্বিটাৰ আছিল, আৰু ছাকচেছফুল হৈছিল না, ছাকচেছফুল নহৈছিল, আনছাকচেছফুল হৈছিল। তাৰপিছত লুনা 1 USSR পঠিয়াইছিলে 1959ত, আৰু সেইটো টাইপ অৰ্বিটাৰে আছিল, পাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল হৈছিল। দেন লুনা 2 আকৌ USSR পঠিয়ালে 1959ত, টাইপটো ইম্পেক্ট আছিল আৰু ছাকচেছফুল। ফাৰ্ষ্ট স্পেচক্ৰাফ্টটো ইম্পেক্ট মুন স্পেচক্ৰাফ্ট। চ' ফাৰ্ষ্ট স্পেচক্ৰাফ্ট টু ইম্পেক্ট মুন স্পেচক্ৰাফ্ট বুলি ক'লে লুনা 1 নহয়, লুনা 2 হয়। USSR 1959ত পঠিয়াইছিল। দেন লুনা 3 USSR 1959ত পঠিয়াইছিলে, সেইটো অৰ্বিটাৰ মিছন আছিল, আৰু এইটো ছাকচেছফুল হৈছিল, আৰু ছাকচেছফুল ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰ অফ দ্য লুনাৰ ফাৰ চাইড। অ'কে, লুনাৰ মানে ফাৰ চাইডটোৰ পিকচাৰখন পঠিয়াইছিল। দেন ৰেঞ্জাৰ 7 এইটো USSR হয়, আৰু এইটো 1960 পঠিয়াইছিলে, ইম্পেক্ট টাইপৰ হয়, ছাকচেছফুল হৈছিল। ফাৰ্ষ্ট US ক্লোজ আপ পিকচাৰ্ছ অফ দ্য মুন, USৰ প্ৰথমখন পিকচাৰ পোৱা গৈছিল, মানে তেওঁলোকে ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল মুনৰ, ৰাইট? ক্লোজ আপ পিকচাৰ। দেন জোন 3 এইটো USSR পঠিয়াইছিলে। আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে USA আৰু USSRৰ মাজতেই এইখিনি গৈ আছিল, কাৰণ সেইটো সময়ত আপোনালোকে মনত আছে চাগে যদি হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত, বা আমাৰ চেনেলতো আমি বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছো কোল্ড ৱাৰৰ কথা, ৰাইট? চ' এখন নেশ্যনে পঠিয়ালে, আৰু ইখন নেশ্যনেও তাৰ কম্পিটিশ্যনত বা তাৰ ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোককে অলপ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ইখন নেশ্যনেও পঠিয়ায়। তো সেইটো হিচাপত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ মুন মিছন হৈছিল। চ' জোন 3খন USSRৰ আছিল 1965ত, ইম্পেক্ট টাইপ মানে টাইপ আছিল ফ্লাই বাই, আৰু ছাকচেছফুল হৈছিল। দেন আকৌ USA পঠিয়ালে ছাৰ্ভেয়ৰ 5 1967ত। এই জোন 3খন 1965ত পঠাইছিল USSR, আৰু ছাৰ্ভেয়ৰখন USA 1967ত পঠাইছিল, আৰু টাইপটো হৈছিল লেণ্ডাৰ, ছাকচেছফুল হৈছিল। দেন এপ'লো 10 এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। এপ'লো 10 USA পঠাইছিলে 1969ত, অৰ্বিটাৰ আছিল, টাইপ ছাকচেছফুল হৈছিল। দেন এপ'লো 11 এইখন বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইখন USA 1969ত পঠাইছিল অৰ্বিটাৰ টাইপত, আৰু এইখন ছাকচেছফুল হৈছিল, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট হিউমেনছ টু লেণ্ড অন দ্য মুন। অ'কে, চ' এপ'লো 11 USA মিছন আছিল, যাৰ ফলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহে চন্দ্ৰত ভৰি দিব পাৰিছিল। দেন চেঞ্জ ওৱান বা চেংছ 1 বুলিও ক'ব পাৰি, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো হয়তো ভুল, আপোনালোকে অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। চেংছ 1টো চাইনাৰ হয়, 2007 চনত পঠাইছিল, অৰ্বিটাৰ টাইপৰ হয়, ছাকচেছফুল হৈছিল। চন্দ্ৰয়ান-1 আমাৰ ইণ্ডিয়াই পঠাইছিল 2008 চনত, অৰ্বিটাৰ টাইপৰ আছিল, আৰু ছাকচেছফুল হৈছিল। দেন চেংছ 2 চাইনা আকৌ পঠিয়ালে 2010 চনত, অৰ্বিটাৰ টাইপৰ, ছাকচেছফুল। দেন চেংছ 4 এণ্ড U2 পঠিয়ালে চাইনাই 2018 চনত, লেণ্ডাৰ আছিল, ছাকচেছফুল হৈছিল। দেন ব্ৰেছিট ইজৰাইলে পঠিয়াইছিলে 2019 চনত, লেণ্ডাৰ মিছন আছিল, আনছাকচেছফুল হৈ গৈছিল, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট লুনাৰ লেণ্ডিং বাই প্ৰাইভেট কোম্পানী এটাই পঠিয়াইছিল, মানে ইজৰাইলৰ এইটো যে মিছন আছিল প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে পঠিয়াইছিল। চ' এইখিনি এবাৰ মনত ৰাখি ল'ব। পায়োনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লুনা যিমানখিনি থাকে সেইখিনি USSR, বা আমি লুনাৰ 25ৰ কথা গম পাইছোৱেই, এতিয়া বৰ্তমান ৰাছিয়া। চ' এই লুনাবিলাক USSR, আৰু পায়োনিয়াৰ USA, ৰেঞ্জাৰ USA,
ৰাইট সাৰ্ভেয়ৰ USA আকৌ ৰেঞ্জাৰ খনৰ পাছত জন টি খন USSR এপলো খিনি USA হয় এপলো 11 য'ত মানুহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চন্দ্ৰত ভৰি দিব পাৰিছিল চেংছ খিনি যিমানখিনি চাইনাৰ হয় চেংছ 1 দেন চেংছ 2 চন্দ্ৰয়ান 4 এণ্ড U22 বেয়াৰ শ্বিট এইবিলাক আমাৰ বেয়াৰ শ্বিটটো মনত ৰাখিব বেয়াৰ শ্বিটটো হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰথম প্ৰাইভেট কোম্পানী দ্বাৰা লুনাৰ লেণ্ডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাইছিল কিন্তু আনসাকসেসফুল হৈছিল ৰাইট ওকে সো আজিৰ সেশনটোত আমি চন্দ্ৰয়ান-3 বিষয়ে পুৰা ডিসকাস কৰিলো সকলো ডিসকাস কৰিলো সো সকলোকে আমি আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিব বিচাৰিম আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে আজি সঁচা এটা গৌৰৱৰ দিন ৰাইট আপোনালোকলৈ এটা কুৱেশ্যন মই ৰাখিব বিচাৰিম যে চন্দ্ৰয়ান-2 টো কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল সৰু কুৱেশ্যন ৰাইট আৰু চন্দ্ৰয়ান-2 থকা কি চন্দ্ৰয়ান-2 কি মেইন পাৰ্ট আছিল যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ নহয় লেণ্ডাৰ ৰোভাৰ অৰ্বিটাৰ কি আছিল চন্দ্ৰয়ান-2 ৰাইট সো এই কুৱেশ্যনটো আনসাৰ আপোনালোকে আমাক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে গম পায় যে এই চন্দ্ৰয়ান-3 সাকসেসফুল হোৱাৰ পাছতেই আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যি নেকি সাউথ আফ্ৰিকাত আছিল আপোনালোকে গম পায় যে 15 নম্বৰ ব্ৰিক্স আমাৰ মৃত্যু হৈ আছে সেইটো উদ্দেশ্যেই প্ৰধানমন্ত্ৰী অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ সাউথ আফ্ৰিকাত আছিল তেখেতে তাৰ পৰাই লগে লগে ফোন কৰি পেলাই সোমনাথ তেখেতক কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছিল ৰাইট সো সোমনাথক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডাইৰেক্ট ফোনৰ যোগে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছিল এতিয়া আৰু এটা মই কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰিম যে চন্দ্ৰয়ান-3 আমাৰ অসমৰ পৰা কোন কোন জড়িত আছে হয় ঠিকে শুনিছে চন্দ্ৰয়ান-3 আমাৰ অসমৰ পৰা কোন কোন জড়িত আছে কোন কোন ইনভলভ আছে বা মেম্বাৰ আছে আপোনালোকে সেইটো যদি জানে কমেন্ট কৰি জনাব সো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ